सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल पंचायत दी, महापंचायत दी। एक महापंचायत होई मुजफ्फरनगर दे विच ते हुण एक होर महापंचायत दी तैयारी कीती जा रही है करनाल दे विच। दरअसल करनाल दे विच 28 अगस्त नूं दिन शनिवार नूं टोल प्लाजे दे उत्ते खूब हंगामा होया सी ते इस हंगामे दे विचाले कुछ जख्मी भी होए किसान उत्ते ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, MSP ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਵੋ ਤੇ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, करनाल दे विच होने वाली महापंचायत नूं लैके वड्डे पद्धर दे उत्ते तैयारी की गई है। तो एक तरीके नाल प्रशासन मुस्तैद है तो इसनूं कहा जा रहा है मुजफ्फरनगर तो बाद महापंचायत दा पार्ट 2। शुरुआत दो तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं। महापंचायत दे उत्ते महा तैयारी है। महा तैयारी किसानां दी भी है, महा तैयारी प्रशासन दी भी है। जी हाँ, दो तस्वीरां तुहाडे सामने ने। किसानां ने तैयारी की है, मंगलवार नूं हर हाल दे विच महापंचायत करांगे ये किसान जथेबंदियां कह चुकियां ने, खास तौर ते गुरनाम सिंह चडूनी उन्हां दा धड़ा ते दूजे पासे सरकार प्रशासन भी तैयारी कर रही है ते भारी पुलिस बल नूं तैनात किया गया है। प्रॉपर जिहड़े तुसीं कह सकदे हो कि ट्रैफिक नूं डाइवर्ट करन दा या फिर उत्थे किस तरीके नाल सुरक्षा वधाई जावे उस नूं लैके मुकम्मल इंतजाम किए गए ने। गुरनाम सिंह चडूनी होरां दे नाल मुलाकात भी प्रशासन के नुमाइंदियां दी हुई पर वजिद ने इस पूरी रैली नूं लैके या महापंचायत नूं लैके गुरनाम सिंह चडूनी ते होर जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने ते गुरनाम सिंह चडूनी ने ऐलान भी किया कि सवेरे 10 बजे तुसीं पहुंचो करनाल दाणा मंडी दे विच। ते इस किसान महापंचायत के उत्ते किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी के तेवर ते हरियाणा सरकार की तैयारी की है वो भी कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने DC साहब और SP साहब ने बात के लिए बुलाए थे लेकिन कोई हल नहीं निकला है और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना है करें। इसके साथ प्रशासन की तरफ से कोई बात तो हुई ऐसी कोई जैसे मुआवजे की जानते कोई ऐसी चीज़ें? प्रशासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है और ये सरकार आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतज़ाम किए हैं लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशेंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है और ADGP लॉ एंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पर रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। अज सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़ेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे ने। सवाल एक पास ये भी है कि जो महापंचायत मुजफ्फरनगर दे विच होई कि उसका असर नजर आएगा इस पूरे डेडलॉक दे विचाले, सरकार ते किसानां दे विचाले जो डेडलॉक इस समय नजर आउंदा है। ते दूजे पासे सवाल यह भी है कि हुण किसान महापंचायत वाली नवीं रणनीति दे नाल नजर आ रहे हैं क्योंकि सितंबर दे विच ही बंद का सद्दा भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों दिता गया है। दूजे पासे 3 दिनों के विच 2 वड्डियां रैलियां कह लो या वड्डा शक्ति प्रदर्शन कह सकते हो या फिर महापंचायत जो नाम दिता जा रहा उसका जिक्र हो सकता है। पर हुण सवाल यही है कि यह नवीं रणनीति के तौर के उत्ते देखा जाए तो कि यह नवीं रणनीति किसानां दी इस पूरे डेडलॉक नूं तोड़न दे विच कामयाब होएगी कि वाकई सरकार गलबात दे लई राजी होएगी या इस पूरे मुद्दे का हल निकलेगा, एक बड़ा सवाल जरूर है। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने जिहड़े मेहमान आज साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, सियासी मार ने बहुत बारीकी दे नाल पिछले करीब 1 साल तो जिहड़ा अंदोलन चल रहा है उसनूं इन्हां ने देखिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफैसर साहब तुहाडा। साडे नाल
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। नहीं, कुछ नहीं आ रहा। ये काट के दोबारा करो। प्रोफेसर साहब, आवाज आ रही है मेरी? ਤੁਹਾਡੇ तक जा रही है आवाज? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SMS ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ SMS ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖੈਰੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਨਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ? ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ, ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। SDM ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਬਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ SDM ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ SHO ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 40 ਦੇ 40 ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਰਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ, ਆਕਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਆ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਫੈਕਟ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾ ਰੈਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਕਾ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਣਾ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਯੁੱਧ ਰਹੂਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਵਦੀਪ ਵਿਰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। 5 SP 25 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਵਜਰ ਵਾਹਨ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਤਕੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਫਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਫਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੱਠੀ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਈ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਿੱਤਰ ਕਰਤਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਕੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਫਨ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਫਨ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਗੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਨੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਗੁੰਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਚਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਚਿਵਾਲਿਆ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, IAS ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ। SDM ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰ ਐਸਡੀਐਮ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।